Precision Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person who are equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج عجم کے چاند مکی سردار مدنی تاجدار ہم گناہگاروں کے خریدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی. استاذ الاساتذہ نبی رائے حضور مفتی ملت حضرت علامہ مولانا مفتی رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ کا محبت نامہ بذریعہ ٹیلی فون کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کے دیار محبت دارالعلوم ریاضیہ قادریہ آیا. ماشاءاللہ اسٹیج پہ علماء شعراء قراء خطبہ نقبہ سے پوری نہیں بلکہ کمال تفخیم تک پہنچا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر استاذ العلماء بھی ہیں, مفکر ملت بھی ہیں, استاذ الاساتذہ بھی ہیں, استاذ القراء بھی ہیں, استاذ الحفاظ بھی ہیں, اساتذہ قادریہ بھی ہیں. میں پہلی بار یہاں آیا ہوں, سبوں کو بائی نیم نہیں جانتا, بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں, کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, کس کس کا نام لوں, کس کس کو چھوڑ دوں, جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. بڑی اچھی گفتگو ہوئی ابھی مفتی صاحب قبلہ کی. ان کا ایک ہی جملہ کسی کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے نا. بس جس بات کو وہ چڑھ چڑھ کر بتا رہے تھے اسے میں اتر کر بتاؤں گا تاکہ چڑھنے والا ان سے سنبھل جائے, اترنے والا مجھ سے. بھرپور سمرتھن میں چاہتا ہوں علماء کرام کے, خاص کر ہمارے حضرت مفتی لقمان صاحب قبلہ ہیں, مفتی صاحب ہیں اور دیگر اساتذہ کرام ہیں. معذرت کے ساتھ نام نہیں جانتا. ایک آدھ شعر مجھ سے سنیے تھوڑا سا. دیکھیے ہم بیگ بہت بھر کے لائے لیکن ہمارا ٹائم ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا یار. ہم کو مالدہ بھی جانا ہے, 4 بجے پہنچنا ہے وہاں پر. تھوڑا سا آپ بھی زندہ رہیے. 2-4-5 بچے ادھر ہیں, باقی تو سب شوٹ کر رہے ہیں, سننے والے ادھر ہیں. ایک دم
करंट मौजू इश्यूज क्या है, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। ये बच्चों के सदक़े, अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं भी नहीं आता यहाँ पर। तो देखें आप सब लोग मिलकर थोड़ा साथ दीजिए, बहुत दूर से आए हैं। ए चुप रहो भैया, एक शेर सुन लीजिए आप। आज हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल पर्सन बनाया है जो आपको जानता भी नहीं है। वो मेरा गुरु है, वो मेरा ये है, वो है, उसी के चर्चे में लगे रहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तुम उसके लिए मर रहे हो जो तुमको जानता भी नहीं है। अरे उनके लिए मरो जो 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रोए। हजरत की गुफ्तगू का निचोड़, उनके लिए रो। एक आदमी वहां कैप्टन बन जाइए, जो चिल्लाए जरा उसको ठोक दीजिएगा एकदम, समझ गए? उनके लिए रोइए जो 1400 साल पहले, बोलो ना, आपके लिए रोए। वो कौन है? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आज पूरी दुनिया जो है इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। और उनका टारगेट कौन है? हमारे नबी है। ठीक है, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, देखें आप हुजूर की मोहब्बत। गुनाहगारों की, बोलो यारो, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। हुजूर रोते थे। और एक शेर सुन लिए कि सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए। चुने तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी। अब आइए मैं कुछ देर आपसे काम करूं, देख लीजिए आप। तो मेरा मौजू क्या था कि पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है, बानिए इस्लाम के पीछे, लेकिन नबी का मर्तबा क्या है कोई समझ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, लाल के बोलो। दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, अपने नबी के बारे में समझिए आप, इनकी तारीफ, उनकी, अभी हजरत ने कहा ना कि ममता के चक्कर में और इसके चक्कर में, अबे किसी दुनियादार के चक्कर में मत रहो। अगर चक्कर में रहो तो अहमद मुख्तार के चक्कर, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई डॉक्टर बना, कोई फिलोसोफर बना। किसी ने तिब के मैदान में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में, किसी ने तिब में, किसी ने लुगत में, किसी ने डिक्शनरी में, बड़े कमाल किए। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है तो बहुत बड़े बहादुर थे, उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है तो बहुत बड़े शायर थे, क्या शायरी हुई है, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम कहा। बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है तो बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया।
But life did not support. मगर जिंदगी ने वफा ना की. अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते. मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा. आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे. क्या है? उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं. But life did not support. मगर जिंदगी ने वफा ना की. अगर वफा करती तो और भी अच्छी 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 किताबें वजूद में आती. मेरे दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत ना दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ. धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ. साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ. और आगे बढ़ो आप. मुसन्निफीन ने भी यही कहा, ऐ दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ. मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा. और आगे बढ़े आप. कन्फ्यूशियस ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा. ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ. लेकिन कादरिया ज़ियाइया में आने वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद के लिए मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने अपना पैगाम पूरा, मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं, मैंने दीन को पहुंचाया कि नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाया कि नहीं. लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, क़ालू नशहद अन्नका क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता. हाँ हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने दीन को पहुंचा दिया, आपने पैगाम को पहुंचा दिया. तो मेरा नबी अंगुष्ठ शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद व यनक़दूहा इला अन्नास, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद. ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया, पैगाम पहुंचा दिया. तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा. यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया, तुझे क्या करने. लाख के बोलो यारो, और लाख के बोलिए. और लाख के बोलो. चलिए, तुझे यक में, हम मुसलमान हैं, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए. बोलेंगे आप लोग, बोलिए, हम क्यों पैदा हुए हैं? नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए. तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा मकीनो मकान, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ. चलो, ये तो अपनों की बात है. लेकिन आइए, अल्फज़ मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे. तो आओ, प्लीज कम टू द कैंप ऑफ द एनिमीज. दुश्मनों के कैंप में चलते हैं. तो हम क्या देखते हैं? हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रोमान में रोमानियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, जर्मन में जर्मनियों ने, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाद पे किताबें लिखी हैं. किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब. नाम सुना है कि नहीं?
गुरु ग्रंथ साहब नाम सुने होंगे। गुरु ग्रंथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है जन्म साखी विलायती वाली, पेज नंबर 168, और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 में गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूसरा नाम रसूल। अरे बोलो बोलो बोलो। पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका, दुर्गा पवे कबूल, देखता नाम मोहम्मद, देखता नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। पूछने वालों ने पूछा, ए नानक तुमने क्या देखा, जरा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं मैंने चांद पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, हवन पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन पे एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने पूछा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई तकबीर, बहुत खूब, कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी। इसलिए तो मैं कहता हूं क्या कि चमन में फूल जो, अरे मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुसैन का। और एक शेर देखें आप, एक शेर देखें आप, सुने नहीं किए होंगे, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं, समाप्त करें इंशाअल्लाह। 10 जगहों से नारा लगाएं आप, या 11 जगहों से 11वीं वाले के नाम पर, कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। यहां से लेके वहां तक, इधर से उधर तक सब हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में। देखो भैया, आज हम लोग जलसा जुलूस प्रोग्राम करते हैं, सीरत पे जलसा है, ताजदार मदीना है, दस्तारबंदी है, किसी की तारीफ करते हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, मुफ्ती साहब दर्द होता है। नबी का नाम हम लेते हैं, उसका चेहरा जर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है। आइए एक जलसा दिखाता हूं। आज से 250 साल पहले, बोलो यारो, 250 साल पहले एक जलसा, कहाँ, लंदन में। किताब का नाम याद रखना, ये मत कल बोलेगो कोई हाफिज जी आए थे एक फाक के चले गए, नहीं। किताब का नाम द 100, सफ़ा नंबर 26, छपा नंबर 26 में एक जलसा 250 साल पहले। सुनिए हजरत, हजरत इधर देखिए मेरे भाई, आपका ध्यान किधर है, रूहुल अमीन इधर है, ये देखो भैया। In his book Letters on the English, Voltaire relates that during his stay in England in 1726, 1726 में एक प्रोग्राम हुआ कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए, उनमें सबसे मोस्ट अजीम कौन है? सामने मुफ्ती साहब नहीं है, अल्लामा साहब नहीं है, कारी साहब नहीं है,
रियाजिया कादरिया के मुदर्रिसीन नहीं, अशरफ के मुदर्रिस नहीं, बरेली शरीफ का कोई नहीं, सारे यहूदी ईसाई बैठे हुए हैं और सब रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। कहाँ? Who was the greatest man in the world? सबसे अजीम कौन है? सबसे अजीम कौन है? कौन है सबसे अजीम? सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा को कुर्सी चाहिए वो वाली, और ला के बोलो सबसे अजीम कौन है? एक ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा, वो सर्च करता रहा, मर गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पैदा हुआ कि अपने बाप दादा का काम जो छुड़ा हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। अरे बोलिए यार। बोला ये काम मैं पूरा करूंगा। उसका नाम है डॉक्टर माइकल, सबसे बड़ा डॉक्टर, हिस्टेरियन, मैथमेटिशियन, पूरी दुनिया में घूरा और घूमने के बाद में कहा वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने फैसला कर लिया इसका जवाब मैं दूंगा। और जवाब देते हैं और कहते हैं हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस क्या है, इतना कहना था, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, इसके खिलाफ सफ आराई हुई, इसको इस पर मुकदमा ठोका गया और इसको कोर्ट में घसीटा गया। अब ये कोर्ट के दरवाजे पे सब लोग कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, सब उसको ठोक रहे हैं। माइकल ये तूने क्या किया? माइकल ये तूने क्या किया? माइकल ये तूने क्या किया? तुम एक ईसाई हो और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हो। हजरत ईसा की करते, मरियम की करते, न्यूटन की करते, होजन की करते, इसकी करते, उसकी करते, तुमने पैगंबर इस्लाम की तारीफ क्यों की? अब उसको ले गए पकड़ करके, कहा अंदर 300 लोग बैठे हैं, जज उधर बैठा है। जज ने पूछा कि तुमने इतनी जुर्रत कैसे की? अमेरिका में रहते हो, मोहम्मद अरबी की तारीफ करते हो? तो उसने कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स। बोलो यार, मेरा अब्बा की तारीफ नहीं कर रहा, दो के बाद सबको बोलना चाहिए, दो से पहले नहीं। बोलिए सब मिलकर। कहा सर गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट चाहिए। आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट, मैं पूरे कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा 10 मिनट में। जज ने कहा ठीक है, दिए। तो उसने कहा सुनिए सर, मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की? सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। Newton was a great scientist. If we study about life, we will find that the get education and the best school, colleges and the universities under the best teacher. अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, और आगे बढ़ो लीलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लूका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, एंथोनी तालीम पाकर 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 there is only Muhammad in the whole world. There is only Muhammad in the whole world. दुनिया में सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्द नहीं बैठे, बनकर नहीं बैठे, उनका नाम मोहम्मद है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा सर उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, he gave the education to all over the world. दुनिया से इल्म नहीं लिया, not take education from the world, he gave the education to all over the world. दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। लोगों ने पूछा कैसे हो सकता है? कोई दुनिया से इल्म ले नहीं, सिर्फ दे दे दे। तो उसने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे, जब ना खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दुरूद। इतना सुनना था, जज कुर्सी पे बैठा था, खड़ा हो गया। तो ए माइकल, what knowledge Muhammad had given in the world? मोहम्मद अरबी ने दुनिया वालों को क्या दिया, कैसा इल्म दिया, मुझे भी बताओ। मेरे अंदर कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। उसने कहा सर सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में तशरीफ लाए, at that time Arabia was the most degraded nation of the world. जिस वक्त मोहम्मद अरबी अरब में आए, उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। लेकिन जब उनकी मुबारक जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, After hijab of Muhammad, the land of Arabia became the nursery of heroes. मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। और ये किताब में लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है मुसलमानों, तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना, मिलना जुलना, लेना देना, हंसना मुस्कुराना, बाल बच्चे, दौड़ तरी, झलवत खलवत, नमाज रोजा तिलावत इबादत रियाजत और इयादत, नमाज रोजा रमल हलक अकीका कुर्बानी सुलह जंग आमदो रस सफर हजर, हर अदा शरीयत बन गई। वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। यकीन जानिए, अभी तो सिर्फ जज खड़ा हुआ था हजरत, सिर्फ जज खड़ा था, इतना सुना तो 300 लोग खड़े हो गए। दीवानों की तरफ बोलो यारो। 300 लोग खड़े हो गए और सब रोने लगे। और उसके बाद में उसने कहा, सर याद कीजिए, आज से कितने साल पहले, कब की बात है ये 1874 की बात है। 1874 में एक प्रोग्राम हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, और एक बहुत बड़ा ये फलसफी जिसका नाम है वोल्टेयर, इसने अपने ये बैठा हुआ था अपनी जगह पर, इसका ऐलान हुआ, प्लीज कम हियर मिस्टर वोल्टेयर, चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। खड़ा हुआ, स्पीच दिया, और स्पीच के बाद इसने एक जुमला बोल दिया। क्या बोला सुनो। इसने कहा, Every person is a gentleman, his family. No man is hero to his village. इसने कहा, हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है। वो कह रहा है, हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है। कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता, अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कह के वो बैठ गया। उसके बाद कौन उठे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रेवरेंड वारसॉ। उसने कहा, ए माइकल, अरे तूने कैसे कह दिया कि कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता है? उसने, और ये बात किसमें है? किताब का नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें मेरी तफसीर आपको मिल जाएगी। उसने कहा, तुमने कैसे कह दिया कि कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता? नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने घर का, अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। कहा, सुनो ये जुमला वापस लो। कहा, क्यों? कहा, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। बोलो भैया, ये जुमला वापस लो। दिस सेंटेंस बैक, वापस। ये स्लोगन मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा, कैसे? कहा, याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता है।
بیوی کا ایسا کریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے. لیکن دنیا والوں تم بھول گئے جب محمد عربی نے نبوت کا اعلان کیا, انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوت التوحید, میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. تو آپ کی آواز پر لبیک کہنے والی کوئی اور نہیں, سب سے پہلے آپ کی بیوی سبحان اللہ سبحان اللہ. 15 سال سے ہر قدم پر ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھی. تو سنو دنیا والوں, ابے وہ کوئی اور ہوگا جو باہر ہیرو گھر میں زیرو, بٹ اگر پروفٹ باہر بھی لاجواب, گھر میں بھی لاجواب, سفر میں لاجواب, حضر میں لاجواب, محفلوں میں لاجواب, مجلسوں میں لاجواب, ذکر میں لاجواب, فکر میں لاجواب, تقریروں میں لاجواب, تحریروں میں لاجواب, میناروں میں لاجواب, قرآن کے باروں میں تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار فضیلت, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ڈاکٹر مائیکل کی تقریر ہو رہی, پورا کوٹ رو رہا ہے نبی کے عشق میں. بولو 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 یارو, نبی کے عشق میں رو رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے چوکا نہیں اٹھا مارا. یہ بائبل دیکھیے, آپ لوگوں نے بائبل کا نام سنا ہوگا, یہ دیکھیں, یہ ہے بائبل. کہا سر آپ کہتے ہو کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں کی. کہا سنیے, موجودہ بائبل کو کھولیے تو اس میں حضرت موسیٰ کے بارے میں سرگرم شجاعتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کا نہیں. سبحان اللہ. موجودہ انجیل مقدس کو کھولو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نرم اخلاق کی فراوانی ہے, نرم اخلاق کی فراوانی ہے, مگر خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں. موجودہ زبور کو کھولو, موجودہ زبور کو کھولو تو اس میں کیا ہے, اے اللہ دشمنوں کو ہلاک کر دے, ہلاک کر دے, ہلاک کر دے, ہلاک کر دے. اس نے کہا سر دنیا میں انسان کو جینے کے لیے دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے, کیونکہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل نمونہ نہیں بن سکتی. جج نے کہا اے مائیکل بتانا, ارے کس کی زندگی, کس کی زندگی, کس کی سیرت, زندگی کی ہر موڑ, ہر قدم, ایوری ٹرن آف دا لائف ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. Who is role model of the world for all humanity? کون ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا میں تو محمد کی تعریف نہیں کر سکتا, صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا ہے. بولو 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 بولو. وہ کہتا ہے کہ محمد دا بزنس مین, محمد دا اسٹیٹمین, محمد دا اوریٹر, محمد دا ریفارمر, محمد دا ریفیوج آف آرفن, محمد دا پروٹیکٹر آف اسلامز, محمد دا ایمانسپیٹر آف دا وومن, محمد دا جج, محمد دا سینٹ, محمد دا فلاسفر, محمد دا لیجسلیٹر, محمد دا اسٹیبلش, محمد دا ہیپینس, محمد دا جسٹس, محمد دا امپائر, محمد دا ڈسپل, محمد دا پور, محمد the orator. In all these departments, human activities, Muhammad Arabi like his hero. Muhammad Arabi like his hero. اتنا سننا تھا, جج نے کہا اے مائیکل مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور محمد کی دامن کو پکڑوا دے. مائیکل نے کہا تو کلمہ پڑھے گا, گھر والی کیا کہیں گے, یونیورسٹی والی کیا کہیں گے, کالج والی کیا کہیں گے, اسکول والی کیا کہیں گے, محلے والی کیا کہیں گے, پیرنٹس کیا کہیں گے, تو کلمہ پڑھے گا. کہا جس کو جو کہنا ہے کہے, میں تو یہی کہوں گا جو ہندی مولانا احمد رضا خان نے کہا ہے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, کلمہ جب تک تب ہے ذکر اللہ. علماء اہل
لیکن اب میں جان بھی رہا ہوں مان بھی رہا ہوں. بولو اب ان کا نام چھپے گا نہیں چھپے گا. اور سنو مسلمانوں مالدہ والوں مسلمانوں سنو, ہمارے آپ کے نبی کا نام کہاں پہ لکھا ہوا معلوم ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, US سپریم کورٹ in 1935. 1935 سے ہمارے نبی کا نام امریکہ کی سپریم کورٹ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. کیا محمد میں جیسا کوئی آیا؟ لحق کے بولو محمد کے جیسا آیا ہی نہیں. کل انبیاء ہیں ایسے, پیغمبر کے سامنے قطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے سامنے, قطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے سامنے. مگر حیرت کی بات ہے اتنے بڑے نبی امام الانبیاء, لیکن آج گستاخیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس کو کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ بھی جو ہے عجیب و غریب بات کر کے وائرل ہونا چاہتا ہے, محمد عربی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. لیکن آئیے میں آپ کو دکھاؤں کائنات کی سب سے عظیم ہستی, لہجہ, آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سرور, شفاعت کرانے والے, جنت لے جانے والے. یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ تھا, یہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ کون ہے؟ Who is Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the message of Muhammad? What is the law of Muhammad? کون ہے یہ؟ کون ہے محمد؟ آج محمد کا معنی, آج محمد کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. علماء کے موجودگی سے ایک تاریخی جملہ کر رہا ہوں, ابے قیامت تک سر پٹک لے, میرے نبی کی شان کو گھٹا نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ اللہ کے کرم سے ان کا نام ہی معجزہ ہے محمد. محمد کا معنی جس کی بہت تعریف کی جائے, بار بار قابل ستائش, ہر وقت ہر گھڑی, یعنی جس کی اپنی تعریف کرے, بیگانے تعریف کرے, احباب تعریف کرے, اصحاب تعریف کرے, انسان تعریف کرے, جنات تعریف کرے, فرشتے تعریف کرے, چرندے تعریف کرے, پرندے تعریف کرے, غرض سارا جگ جس کی تعریف کرے اور جگ کا رب جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد. محمد کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. سب سے زیادہ تعریف والی ہستی بری کیسے ہو سکتی؟ یہ تو جگ ہسائی کرتے ہیں جو بولتے ہیں, یہ جملہ ہی غلط ہے نا. What is the Muhammad? Who is Muhammad? محمد کون ہے پہچانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 23ویں جلد میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر رب, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. صدیق اعظم نے نہیں جانا, فاروق اعظم نے نہیں جانا, عثمان غنی نے نہیں جانا, شیر خدا نے نہیں جانا, طلحہ و زبیر نے نہیں جانا, بلال حبشی نے نہیں جانا, حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں جانا, خدیجۃ الکبریٰ نے بھی نہیں جانا, اور مجھے کہنے دو جبریل امین نے بھی نہیں جانا. وہ نبی جن کو جبریل نہیں پہچان پائے, جو فضل سے نکلے ہیں, تو یہ نرسنگھا کیا پہچانے گا جو فضول. فضل والے تو پہچان نہیں پا رہے, یہ فضول والے آپ نے سمجھ پائے گا. غور سے دیکھ رہے ہیں, لا کے بولیے. یہ دور ہے آج ہماری نماز پہ اعتراض, داڑھی پہ اعتراض, شادی پہ, تلاوت پہ, یہ پہ, وہ پہ. اب اذان کو لے لیجیے, آپ اذان نہیں ہونے دیں گے تو یہ کرنے نہیں دیں گے. آپ نے سنا ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے نیوزی لینڈ میں ایک حملہ ہوا تھا, بم بلاسٹ, جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. ابھی آپ کافی لوگ مارے گئے تھے اس میں. ان لوگوں نے سوچا کہ ہم نے مسلمانوں کا کام تمام کر دیا, اب اس جمعے میں کچھ نہیں. لیکن اس دوسری ہی جمعے میں 50,000 لوگ نماز پڑھنے کے لیے سڑکوں پہ آئے. سبحان اللہ. اس لیے ہے نا, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہو.
तुम जितना दबाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम में पौधा है, काटो तो हरा होगा। आज सब चीज पे एतराज। आइए मैं आपको बताऊं, आज पर्दे पे बड़ा एतराज चल रहा है। मैं पर्दा जो है इश्यूज करेक्ट वो लेकर के आया हूं, यानी हिजाब। अल्लाह के बोलिए पर्दे के पीछे लोग हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़े हुए हैं, लेकिन हम भी बहुत भयानक साबुन लेके आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, और दुरूद शरीफ जो आप पढ़ाएं तो मैं जरा हिजाब गौर से देखो बहना, है देखो हिजाब। हिजाब आज हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं तो उनके पेट में दर्द होता, कुछ तो करते ही नहीं है। अब मैं मुश्तरका कह रहा हूं कि हिजाब, जब कोई औरत हिजाब सिद्ध दिल से करती है तो उसके लिए दुनिया बेहिजाब हो जाती है। यानी दुनिया के हिजाबात उसके लिए उड़ जाते हैं। और जो हिजाब नहीं करती हैं, जो पर्दा नहीं करती, तो होती तो बेहिजाब है, लेकिन दुनिया में उसके लिए बहुत सारे हिजाबात आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट, प्रैक्टिकल वैल्यूम, प्रैक्टिकल डिसीजन, धूप धाप, ये तमाज़त, शिद्दत वगैरह वगैरह। लोग कहते हैं जो हिजाब है वो कैद खाना है, नहीं वल्लाह आज़ादी का परवाना है। दो बहनें स्कूल में पढ़ रही हैं, हॉस्टल में, एक पर्दा करती है, एक नहीं करती है, कजिन है, सगी नहीं है। जो पर्दा नहीं करती है उसके घर से फोन आया, हेलो हाँ तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है, जल्दी आओ। अब वो कुछ कर रही थी, अब वो पर्दा ही नहीं करती है, तो सबसे पहले फेयर एंड लवली से मुंह धुलेंगी, उसके बाद में फिर तेल लगाकर आईने के सामने खड़ी होंगी, ऐसे देखेंगी, ऐसे देखेंगी, ऐसे कैसा लग रहा है, 1 घंटा इसी में लग, फिर चप्पल पहनेंगी, ये चप्पल अच्छा नहीं, दूसरा ये दुपट्टा अच्छा नहीं, ये। तब तक घर से गई निकली, तब तक फोन आ गया, हाँ बेटी सबीना तेरी अम्मा निकल गई। अब फोन आया किसका, अदीबा का, बेटी पापा बहुत बीमार है। अब वो रोटी बना रही, क्या बना रही, रोटी। फोन आया पापा बीमार है, बेलना उधर, हाथ धोली, नकाब पहनी, सीधा अब्बा के पास। वे कैद में कौन है, आजादी किधर है? पर्दा नहीं करेंगे तो कैसे फंसेंगे, ऐसे जैसे एक लड़की फंसी थी। हवाला 1952 माह तैयबा 1952, कलकत्ता के एक बारौनक सड़क पर एक लड़की फैशन करके छोटा कपड़ा पहनकर एक गली से गुजर रही थी। अचानक नुक्कड़ पे 1-2 लड़के उसको पकड़ लिए और उसके साथ तहदीब नौ का मुजाहरा करने लगे। लड़की घबरा गई, किसी तरह जान छुड़ाकर भागी और घर पहुंच गई। She was the girl of a rich man. वो एक अमीर बाप की बेटी थी। She filed the case in the court against him. उसने उसके खिलाफ दावा दायर किया कोर्ट में। The judge who was Christian, जज जो है क्रिश्चियन था। दावा दायर करने के बाद जज जो कि क्रिश्चियन था, उसने उस लड़के से पूछा, Why did you do so? तुमने उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की, उस लड़की के साथ, बोलो। तो लड़के ने कहा, सर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसी हरकत क्यों की? कहा मतलब? कहा अरे पेट्रोल के सामने अगर आग आ जाएगी तो पेट्रोल का काम है, वो जल उठेगी। पेट्रोल का क्या काम है? यही वजह है कि पेट्रोल टैंकों पे लिखा होता है, पेट्रोल टैंक पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? डेंजर डीजल फुल रिस्क ऑफ द फॉर स्मोकिंग फेमस इन द एरिया। यहाँ पर सिगरेट बीड़ी आग जलाना मना है, और आग को दूर रखो। अब अगर आग चूल्हे से निकल कर खुद बखुद पेट्रोल के पास पहुंच जाए, अब पेट्रोल ब्लास्ट हो जाए, तो आप पेट्रोल से पूछोगे तू क्यों जला? ये सवाल ही गलत है। सवाल तो आग से होगा कि तू घर से निकलकर पेट्रोल के पास क्यों आई रे, क्यों आई, और उसे जलने का मौका क्यों दिया? तो सर आप मुझसे ना पूछे, उस लड़की से पूछे कि बन समर कर छोटा कपड़ा पहनकर
ऐसी शाहरा से क्यों गुजरी जहां हजारों पेट्रोल पंप सिफत मर्दों के जल उठने का खतरा था। हैं? अब फैसला करो जज जी, कौन मुजरिम है? जज की समझ में बात आ गई। The judge who understood, he wrote historical decision. उसने एक तारीखी फैसला लिखा जो अखबार में इस तरह आया कि लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और लड़की को 2 साल पर्दे में रहने का ऑर्डर देता हूं, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले। नारा लगाओ, नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे उलूम लिया कादरिया, नारे तकबीर। समझ गए? अल्लाह के बोलिए। पर्दे में रहने का हुक्म देता हूँ। मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था, मुफ्ती साहब से मिला, हुजूर मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती नहीं, ठीक है। तो मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था कि पर्दा औरतों के लिए जरूरी है। सुनो मेरी बहनों। तो एक साहब खड़े हो गए, उनका नाम था इब्राहिम शेख। अच्छा जी, ना मोहम्मद ना अहमद। कहा मौलाना पर्दा क्यों, क्या आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है जी। कहा फिर पर्दा क्यों है जी? अच्छा, मुझको 3 दिन अलीगढ़ में रहना था। एक साहब आए, उसने जलसे में मुझे टोक दिया। तो एक मौलाना साहब आए, कहे मौलाना साहब ये सबको टोकता है जितने मौलवी हैं। वो PhD किया हुआ है ना, इसलिए अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है। वो बोला मैं 15 साल अलीगढ़ में पढ़ा हूँ। मैंने कहा अबे तू 15 साल पढ़ा नहीं बेटा, 15 साल पढ़ा था। ट्यूशन नहीं, टेंशन ले रहा है। ट्यूशन नहीं, टेंशन। मैंने कहा बेटा इसको यहाँ कुछ नहीं करेंगे। करता क्या? बोला इसकी बहुत अच्छी दुकान है मार्केट में। मैंने कहा चलो बेटा इसकी दुकान में पहुँचते हैं। यकीन करें दूसरे दिन, क्योंकि तकरीर अल्लामा इकबाल हॉल में 2 दिन का प्रोग्राम होता है, मैं गया और उसकी दुकान जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में थी। ऐसी दुकान, ये शटर देख रहे हो? शटर देख रहे हो ना? अब उसी को मत देखो, इधर देखो। 7:30 बजे मैं पहुंच गया तो देखा वो श्रीमान शटर को खींच के अलीगढ़ में ताला, अलीगढ़ में शटर को खींच कर क्या लगा रहा था? ताला। शटर को बंद कर रहा है दुकान को। मैं पहुंचा उसके कान में, बोला क्यों बे दुकान बंद कर रहा है? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं? मोहल्ले वाले भरोसा नहीं है, बड़ा शटर लगा रहा। कम मौलाना, मैंने कहा फरमाना। मौलाना, मैंने कहा बोलना। कहा मौलाना अगर दुकान बंद नहीं करेंगे तो सुबह एक सुई नहीं बचेगी। मैंने कहा बेटा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई पिटाई कुटाई की फिक्र नहीं है। किसी की बहन पर्दा नहीं करे वैसे घूम रही तो क्या बात? भाई इसका जिम्मेदार नहीं है? बीवी ऐसे घूम रही है, हैं? क्या शोहर जिम्मेदार नहीं है? बेटी पर्दा ना करे बाप जिम्मेदार नहीं है? हैरत की बात है। आज पर्दे पर तो ये हो गया, ये मेरे जेब में 50 रुपया का नोट है। मैं बाहर निकला, अब्बा ने कहा जा बेटा कुछ सामान ले आ। इसको मैंने यहाँ रखा। क्यों बोलो बोलो? इसलिए कि अगर मैं ऐसे करके जाऊंगा बाजार तो कोई छीन के ऐसे ट्रेन में मोबाइल में छीन के भागता है ना, खिड़की भाग जाएगा। घर में एक रोटी बच जाए उसको भी अम्मा ढक देती है, कोई चूहा ना ले जाए। वेरी गुड। हम 2 किलो गोश्त खरीदते हैं तो हम बर्तन में लाते तो उसको भी ढक देते। जा रे गोशा ले आ रे, गोशा गया ले गोशा, और इस तरह ढक के जल्दी दौड़ के घर लाए ऐसे गोश्त को। हैरत की बात है 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। 10 रुपया की इतनी अहमियत। हाय रे, एक रोटी की इतनी अहमियत। 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। क्या होगा? मुसीबत में आए तो क्या है? पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा वाकया है, मैं बयान करना चाहता हूँ उसको। लास्ट बोलिए।
تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اسلامی پردے پہ ریسرچ کیا. اور سنیے، جو لوگ پردے کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں یہ بہت ضروری تھا. چونکہ نوجوان یہاں بیٹھے ہو، میں چاہتا ہوں ان لوگ بھی سن لیں. سنو میرے نوجوانوں، جو قوم آج ہم پر اعتراض کر رہی ہے، جس حکومت کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا تو جو بابا ہے پرنسپل، وہ تو 12ویں پڑھا کر کے انٹر میں لاتا ہے. بتائیے، پردہ کو اسلام سے جوڑ دیا گیا کہ مسلمان ہے تو پردہ کرے. وہ لوگ کسی جلسے کسی بھی مذہب سے ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب؟ ادھر دیکھیے، میرے سامنے بات مت کریں. سنیے حضرت، پردے کو جو اسلام سے جوڑتے ہیں وہ سنیں. پردہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے. اسلامی پردے کی بات الگ ہے، تقدس، اس میں جو حقیقت ہے، اس میں جو شیرنی ہے، یہ تو الگ ہے. لیکن جہاں تک سر ڈھانکنے کی بات ہے عورتوں کی، تو ہر مذہب میں ہے. یہ ہندوازم میں بھی ہے. یہ دیکھ لیں غور سے. ہندوؤں کی کتاب ہے رگ ویدا، بک نمبر 8، ہم نمبر 33، ورسز نمبر 19. اس میں لکھا ہوا ہے، So the Rig Veda clearly said that women should cover her whole body and they should wear the veil and that they should lower their gaze and they should not stare. یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی باڈی کو کور رکھیں. یہ ہندوؤں کی کتاب ریگا ویدا میں ہے. یہ تو ہو گیا کلیئر. مگر یہ پڑھتے اٹھتے تو ہے نہیں. اور آگے اگر پڑھتے تو مسکان کو پریشان نہیں کرتے، ہے نا؟ پڑھتے تو مسکان کو پریشان نہیں کرتے. اب آئیے یہودیوں میں دیکھیں. یہودیوں میں کتاب کا نام ہے What does Deuteronomy really mean? A woman shall not wear anything that protect of the man, not or shall man put any. عورت مرد کا کپڑا نہ پہنے، مرد عورت کا نہیں، اور دونوں اپنے اپنے کپڑے میں امتیاز رکھیں. کرسچنوں کی کتاب میں بھی ہے. کتاب کا نام ہے میتھیو. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے Wearing of opposite sex clothes are not allowed. اپنا کپڑا پہنو اور سروں کو ڈھانک کر رکھو. وہ اتنا نہیں، بدھسٹوں کی کتاب میں بھی ہے The Gospel of Buddha، صفحہ نمبر 93-94 میں بھی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کو نہ کھولے بلکہ سر پہ کپڑا ڈھانک کر رکھے. دنیا کے سارے مذاہب میں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے. چلیے اب میں اپنی بہنوں کی طرف آتا ہوں. آج کل ہماری بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی ہیں، بہت ساری کریمیں استعمال کرتی. کشش کے لیے کیلے جو نکلتی ہیں اس کے لیے فیئر اینڈ لولی کریم، سون باکس کریم، چارمے کریم، لکمے کریم، ایور کریم، شہناز، نیویا، فیب، الیویا، پونڈز، ہربل، گارنر، شنٹو، انٹو، زنٹو، انانا، بنانا، کیسریا، ہلدیا، وپکو، ٹرمر. ڈاکٹر بہت بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے، ڈاکٹر رائٹ اباؤٹ لیڈیز دیٹ دا اسکن آف مین ہاٹ اینڈ the light of sun is very benefit for men and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her. وہ کہتے ہیں کہ مرد کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے اور سورج کی روشنی مرد کی جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور عورت کی جو اسکن ہوتی ہے سافٹ، ملائم، نرم، نازک، اور سورج کی روشنی ان کے جلد کے لیے زہر ہے. اگر ڈائریکٹ روشنی پڑے گی جلد پھیکی پڑ جائے گی، رنگ کالا ہو جائے گا اور کیلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو اپنے فیس کو سورج کی روشنی سے چھپائیں. بولو بنگالیوں بولو، اپنے چہرے کو سورج کی روشنی سے چھپائیں. تو جو ہماری ماں بہنیں مساج پارلر جاتی ہیں، بیوٹی پارلر جاتی ہیں، ہزاروں روپے کو کریموں برباد کرتی ہیں، ان کو میں اس مدرسے کے پروگرام سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے بہنوں، مساج کی ضرورت نہیں، پارلر کی ضرورت نہیں، بیلیچنگ کی ضرورت نہیں، ہزاروں روپے کو لوشن کریموں میں برباد کرنے کی ضرورت نہیں. تو مجھ سے پوچھ سکتے روح الامین بھیا اپنی خوبصورتی کو ہم کیسے برقرار رکھیں؟ تو میں ان سے کہوں گا نہ مساج کی ضرورت، نہ پارلر کی ضرورت. ارے خدا کی قسم صرف پردہ کر لو، پردے کی ضرورت ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں، نہ ان کے کیلیں نکلیں گی، نہ ان کے دانے نکلیں گے، ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا اور کشش بڑھ جائے گی.
کہ کون بول رہا ہے غیر مسلم ڈاکٹر امریکہ سے کب آج، لیکن 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات نے عورتوں کو شرعی پردے کا حکم دے کر تمام نقصانات سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو چڑھ کا زینہ نہیں ملا، سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں۔ آج ہمارے گھر کے جب بڑے بوڑھے چچا بھیا لوگ بمبئی دلی سے آتے ہیں، کسی کا بھائی کسی کا شوہر، تو بیوی فون کرتی ہے بھائی بہن بھائی کو، بھیا فیئر اینڈ لولی لیتے آئیے گا اور یہ لیتے آئیے گا۔ کوئی بہن اور بیوی نہیں بولتی ہے کہ بھیا کلکتے سے انوار الحدیث لیتے آئیے گا، عورتوں کی سچی نماز لیتے آئیے گا۔ نہیں، یاد رکھیے یہ ساری چیزیں قبر میں حشر میں پلسرات میں نہیں کام آنے والی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو شریعت مصطفیٰ لہک کے۔ آج تو میں ہندوستان میں دیکھتا ہوں، خدا کرے وہ ماحول یہاں نہ ہو، عورتیں نماز روزے سے دور رہتی ہیں، چگلی اگلی تو زیادہ کرتی ہی ہیں، اور 7:30 بجے سے جو موبائل دیکھنے بیٹھتی ہیں اترن سے لے کے قطرن تک دیکھتی ہیں۔ جو کھانا ٹی وی میں وہی کھانا گھر میں، جو اسٹائل اندر وہی باہر، جو ہیئر کٹنگ سیریل میں وہی ادھر، جو چپل سیریل میں وہی پاؤں میں، جو کپڑا سیریل میں وہی ادھر، جو لینگویج ادھر وہی لینگویج ادھر، جو سجاوٹ ادھر وہی سجاوٹ ادھر۔ تو میں اپنی بہنوں سے دارالعلوم ریاضیہ قادریہ سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنوں اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو بمبئی کی فاحشہ کی نہیں، مدینے کی عائشہ کی غلامی کرو، یہاں بھی چمکتی رہو گی وہاں بھی چمک۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، میرے ٹرین کا ٹائم بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک چوٹا ہوا کوشچن ہے، وہ یہ ہے، ایک سوال تھا، ایک پروگرام ہے میرے ساتھ، جسٹ اے کوشچن، سنیے بہت ضروری ہے، بس یہ آخری ہے۔ جسٹ اے کوشچن، وائی مسلم مین پروہیبیٹڈ فرام ویئرنگ گولڈ اینڈ سلور؟ مسلمان مردوں کے لیے سونا اور ریشم کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا اس لیے حرام، اس کا کیا؟ ٹھیک ہے، بات صحیح سی ہے، آرام سے۔ عورتوں کے لیے زینت کا حصہ، مردوں کے لیے حرام کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب اللباس، باب لبس الحریر والذهب للنساء، حدیث نمبر 3595۔ ایک دن پیغمبر کائنات منبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور اپنے ایک ہاتھ میں سونے کے ٹکڑے کو پکڑا یا انگوٹھی اور ایک ہاتھ میں ریشم کے ٹکڑے کو، اور اسے بلند کر کے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے دیکھو ادھر مولانا لوگ، نئے نئے مولانا لوگ، خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذان حرام على ذكور امتي وحلال على نسائها۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ استثناء سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سمح له النبی ان يلبس الحرير لانه كان مريضا بحساسية من كل نوع من القماش فاعطاه النبی الرخصة۔ سعد ابن وقاص کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں ہر طرح کے کپڑوں سے الرجی تھی، اس لیے پیغمبر کائنات نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ اسی لیے تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، تھوڑا سا کو دینا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے
صحیح مسلم کی. ڈاکٹر صاحب, ماسٹر صاحب, ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان, کیا تو پسند کرے گا تو پسند کرے گا قیامت کے روز تجھے آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا اسے اتار کر پھینک دو. اس نے نکالا اور پھینک دیا. اسے کہتے اطاعت. بولو. بعد میں صحابہ کرام نے کہا اے نوجوان اٹھا لو, گھر میں عورتوں کو دے دینا. وہ کہتا اللہ کے رسول نے پھینکنے کو کہا, خدا کی قسم میں نے. اور آج ہمارا نوجوان تو ایسا ہے, شادی بیاہ کر رہے ہیں تو ان کو اس میں یہ چاہیے, یہاں سے وہ سونے کی چین اور انگوٹھی, یہ وہ تام جھام, 10 تولہ 5 تولہ, اور صبح پہن کے دکھاتا ہے. ایسے چلتے. نکاح نصف الایمان, نکاح نصف الدین. شادی آدھا ایمان ہے, اس میں یہ خرافات کر رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان کیا کیا پہن رہا ہے؟ انگوٹھی پہن رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ کڑا بھی, کڑا کے ساتھ اور کیا بھیا, اور یہ گلے میں یہ بھی ہے, اور شادی ہوتا ہے تو یہ بھی, اور 10 دن کے لیے بمبئی جاتا ہے تو یہ بھی ہے. مفتی صاحب بیٹا 10 دن کے لیے بمبئی گیا, ادھر سے آئے گا ہاوڑا تک آئے گا کس میں؟ جنرل میں, اور یہاں سے بالو گھاٹ پکڑے گا, اور جیسے اسٹیشن مالدہ قریب آنا والا پھر کپڑا یہ اور یہ بھی پہنے, اور ایسے چلتے جائے بیت المقدس فتح کرتے ہیں. یہ سب جو پہنتے ہیں, کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک تو نماز پڑھتے نہیں ہو یا جمعے کے دن جاتے ہو, کیا کبھی غور کیے کہ اگر یہ سب پہنو گے, مفتی صاحب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, it remains واجب الاعادہ, repeated again. آپ صرف ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں, اس میں 3 کنڈیشن ہے. ring must be silver, must have diamond, نک کے ساتھ. weight of the silver less than 4.36 grams, 4.5 ماشے سے کچھ کم. اور لوگ 2 3 4 پہن لیتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی دوڑ رہا, پیچھے 15-20 لونڈا دوڑ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں سبھی لوگ. میں نے کہا ہوا, نے کہا بہت بڑے بابا ہے. میں نے کیسے معلوم؟ حافظ ہے, قاری ہے, مفتی ہے, کیا ہے؟ کہا بابا ہے. میں نے کیسے معلوم؟ کہا بہت زیادہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, 1 اس میں 4 اس میں 5 اس میں, کمر میں بھی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, کان میں بھی, ناک میں بھی, سب پتھر. میں نے کہا بیٹا پتھر کی انگوٹھی 10 تو پہن لیا بابا ہو گیا بے. ابے بیٹا میں تو جبل پور میں رہتا ہوں, پتھروں کے شہر میں. جی مجھ سے بڑا بابا کون؟ تو سلام پہاڑ پہ میرا گھر ہی ہے, وہ جبل پور میں. لیکن ایسے لوگ ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سب ایک ہی پہن سکتے ہیں, اتنا خیال. اگر 2-3 انگوٹھی چاندی کی پہن لیے 2 اور نماز پڑھیں گے تو مفتی صاحب بولیں گے نماز دوہرا. تو یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو یہ بلا سے بچیں گے ابھی سے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیے, علماء کرام کے سامنے توبہ کریں. اٹھائیے, انشاءاللہ کچھ نہیں پہنیں گے. بولیے انشاءاللہ آج سے یہ خرافات پہ ہم نہیں پڑیں گے, اور جو پہنے گا اس کو بتائیں گے. 1 انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں 4.5 ماشے سے کم, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور اس سب کے کوئی گنجائش نہیں. اب آئیے بیٹھے, ایک چیز اور بتاؤں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک آدمی نے مجھ سے, مولانا روحل امین, عورتیں سونا پہنتی ہیں, اچھا ٹھیک ہے, دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا. آؤ دیکھیں اسلام میں مردوں کو سونا کیوں حرام ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یہ گفتگو محمد کی, اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا, کوئی نہ کوئی راز ہوگا. اکتشف العلماء ان ذرات الذهب اذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد الى الاوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف او الزهائم اي فقدان الذاكرة. اکتشف العلماء, سائنٹسٹوں نے اس پر ریسرچ کیا. آؤ دیکھیں اسلام میں یہ مردوں کے لیے کیوں حرام ہے. کہا جب مرد سونا پہنتا ہے تو سونے کے ذرات اس کے نسوں کے ذریعے, پسینے کے ذریعے اندر گھس جاتے ہیں, خون کے اندر جا کر
खून के अंदर जाकर दुरूद शरीफ पढ़ियो, मैं उसको निकाल लूं। अलल हबीब कहा, जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात उसके नसों के जरिए, ये पसीने के जरिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर बहुत सारी बीमारियां, निस्यान की, भूलने की, एग्रेसिव हो जाना, घमंड, तकब्बुर, ये देखिए खून के अंदर। देख लो। ये मदरसे के लिए दुआ कीजिए कि मदरसे में जलसा हुआ तो रूहुल अमीन को पकड़ कर लाए हैं तो हम दिखा रहे हैं। देखिए ये अंदर इसके जर्रात चले आते हैं, पसीना लगता है ना इसमें, तो अंदर घुसता है और अंदर जाकर बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो एक साहब ने कहा, रूहुल अमीन साहब, औरतें भी सोना पहनती हैं तो उनके भी अंदर घुसता होगा, तो उनको क्यों उनके लिए जायज क्यों है? मैंने कहा, इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहू, सुनो मेरे दोस्त सुनो, इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़िह। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो जो सोने के जर्रात उसके अंदर घुसते हैं ना, तो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बस मैं 1 मिनट आपका और लूं। इंजीले मता में है, मैं तकरीर कर निचोड़, इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो सुनो सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए शर्त है। लोगों ने कहा शर्त क्या है? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना। उन लोगों ने कहा, वाह ये तो बहुत आसान है, बस गुलामों ने अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। हजरत ईसा आगे चल रहे हैं, गुलाम पीछे पीछे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब 20 दरिया पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे आए कि चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो भी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदमे ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा फिर पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, अरबी यूनिवर्सिटी के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, मुख्तारे कायनात से हटने ना पाए, जाने कायनात से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, मुफ्तियाने किराम कामयाब, कुर्राए किराम कामयाब, उलमाए किराम कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, आधार में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान न हो। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज
कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। उनका क्या नाम था हुजूर जो पर्दा कर गए? सुभान शमसुद्दीन साहब। है नामे मुजीब इश्क रिसालत का वो सिक्का, है नामे मुजीब इश्क रिसालत का वो सिक्का। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनक। Let require Dr. Man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khwaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, میں صدر الفاضل صدر الشریعہ میں تاج الشریعہ میں مجیب ملت میں all سنی پیرانے قدام. Oh Allah, you destined to be stick on to my bro, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامی پیدا.